दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करी आज रही पवित्र सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्यान्य समस्त भूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राय जय गुरु निवेदन करे। आज डिसेम्बर 25 तारीख बड़ दिन। आज क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करा जाए। प्राय पृथ्वी रे पाखापाखि 95 रु अधिक देश क्रिस्टियन धर्मावलंबी जीसु ख्रीष्टंकर ही अनुसरणकारी। आज से महानकर जन्मदिन। आमे तथागत कहले बुद्ध को बुझु कारण तथागत श्री बुद्ध, किंतु ठाकुर तथागत अर्थात से जो ट्रेंड पुरुषोत्तमंकर जो धारा क्रमिक विवर्तन धारा ताकू अनुसरण करी जे आसीचंती से होचंती तथागत। से ठाकुर संबिति रे 415 नंबर बाणी रे कहउचंती तथागत जो माने से माने स्वभावत ही पूर्व पुरयमाण जो माने पुरुषोत्तमंक धारा रे परपर समय आसंती से माने पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही से माने समस्त पूर्वं को परिपूरण करती। से माने कौन सी संप्रदाय बा द्विजाधिकरण माने धर्म आबद्ध नुहंती। ता माने जी पुरुषोत्तम से समस्तंक पई पूज्य। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन से समस्तंकर ही पूज्य। उपयुक्त क्षेत्र रे जेउठी जेपरि प्रयोजन सेमानंकर आगमन भी सेठा सेहिपरि। हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन जैन बा जे केही भी हुअंतु ना काहींकी बा अन्य बर्बर जाति भी हेउना काहींकी प्रयोजनर आकुति आह्वान रे जोठी प्रयोजन जोठी तांको डाकिबार आवेग जेते अधिका सेमाने आसीथांती सेहीपरि भावे ही सर्व समन्वय रे एकत्वर आवाहनी नहीं ऐक्यर अमृत परिवेशन रे समस्तंकु एकता भितरे बांधी रखिबा पाई ही तांकर आगमन। वैशिष्ट्य को से केबे कहार नष्ट करंतीनी, वैशिष्ट्य विध्वंसी न होई बरम पुरयमाण उत्कर्ष अभिनंदन रे तुमे केही भी जदि भावी थाओ से तुम्भ मानंक भितरे ही आबद्ध। को भी धर्मालंबी जदि भावुचंती जे पुरुषोत्तम आम मानंक भितरे आबद्ध ता गोटिए बर्बर धारणा छड़ा आउ किछि भी नुहे। किंतु बरम वंचनार गोटिए फांद पाती रखुच ता द्वारा प्रवंचनार गोटिए फांद ता द्वारा तुम्हें पाती रखुच। से गुरु ता सबु संप्रदाय रही सबु व्यष्टि रही सबु समष्टि रही सिए ही से ही गोटिए सत संवर्धनी समन्वयी समाधान मूर्त विग्रह वास्तव जीवन रे वास्तव कर्म रे वास्तव प्रज्ञा रे से सबुर ही मूर्त समन्वय। तेणु जेते अवतार माने पृथ्वी पृष्ठ आसी धरावतरण करी गलेनी ता भितरे जो माने विभिन्न जुगरे मानव रूप धरी मानव अवतार धरी मनीष को उद्धार करिबा पाई प्रकृत पुरयमान पुरुषोत्तम रूप रे आसीचंती से माने होचंती तथागत। तो सेही क्रम रे जदि आमे देखिबा ताहले प्रथमे श्री राम श्री कृष्ण श्री बुद्ध श्री जीशु श्री मोहम्मद श्री चैतन्य श्री रामकृष्ण श्री श्री ठाकुर ए 8 जन होचंती पुरुषोत्तमर मान्यता पाइबे।
ଏବେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ବିବାଦ ଯୋଡି ହେଇଯିବ ଆମ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କେତେ ହଣା କଟା ମରା ବିପ୍ଳବ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଟିକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବରେ ମାରି ମାରି ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ କନଭର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁକୁ, ପୁଣି ମୁସଲମାନ କନଭର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ କେହି ପୁଣି ମୁସଲିମ ହଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲିବ। କାରଣ କେତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଅତି ସହଜ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳି କାମ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେଠିକି ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ନୀତି ସବୁଆଡେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଅ, ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଯେମିତି କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ବା ନ ଡାକ ବା ଖାଲି ନିଜର କାମ ବି କର, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଉପଯୋଗ କରୁଛ। ତା ମାନେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବା ବଙ୍କା ଭାବରେ, ଯାହା ବି ହଉ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ଅଂଶ, ସିଏ ତୁମକୁ ଦୟାକରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ, ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ତୁମର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରେରିତ, ଯିଏ ତଥାଗତ, ଯିଏ ପ୍ରଫେଟ ଦ ମସିହା ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଅବତାର ବାଦ କ୍ରମରେ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ସବୁ ଧର୍ମର ପୂଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ବାଣୀ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 15 ଖଣ୍ଡରେ। ଏଇ 25/12/1947 ମସିହାରେ, This day is verily the day of him who is ours. ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦ ମେସେଜ ର 9 ଭଲ୍ୟୁମରେ ବାଣୀଟି ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଏଟା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 15 ଖଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ଏଟା ଦେଇଥିଲେ। This day is verily the day of him. ଆଜିର ଦିନଟା କେବଳ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଦିନ। Verily the day of him who is ours, ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। Who came on earth, ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। To remove the misery, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର, ବିଶ୍ୱର। The birthday of the divine the great, ଆଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। Whom we have seen of, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ। In sorrow, ଦୁଃଖରେ। Suffering, କଷ୍ଟରେ। Oh and anguish, ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। In uncare negligence, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହତାଦର କରିଦେଇଛୁ। And bleeding tyranny, ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ, ରକ୍ତମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକବାର କେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ କଥା କହି ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 11 ଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, A Christian should first love Christ and through him all the prophets. ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଫେଟ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। A Hindu should first love Krishna or the prophet he follows. ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମେ ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
and through him all the prophets. To love a prophet is to understand him as he was. ଯେକୌଣସି ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଲଗା ଜଣେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପଛେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି, ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି, ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ। ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଜଳା ପୋଡା, ଦରମରା କରି ମାରିବା, ଧର୍ମ କନଭର୍ସନ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ସବୁଆଡେ ଲାଗି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହଉନି? ବା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଫେଟକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଇନେ। ଆମେ ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚଳଣି ଚଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାୟାସ୍ଡ କରି ନଷ୍ଟ ପଥରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିବାର ଦିଗରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର ମୌଲାନା, ତାଙ୍କର ପୋପ୍ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସଲାମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆବ୍ରାହମିକ ରିଲିଜିୟନ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମିକ ରିଲିଜିୟନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ କେହି କାହାକୁ ମାରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଫେଟକୁ ମାରିବା ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଟୁ ଲଭ୍ ଏ ପ୍ରଫେଟ ଇଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିମ୍। ଜଣେ ପ୍ରଫେଟକୁ, ଜଣେ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତା ମାନେ ଇଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ସିଏ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ ହି ୱାଜ, ସିଏ ଯେମିତି ଥିଲେ। We must not distort his views. ଆମେ ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଡିଷ୍ଟୋଟେଡ ଅର୍ଥାତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। His views according to our convenience, ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମତ। Again, to love Mary. One is to love Christ first. ଯଦି କେହି ମ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। If one says I love Mary not Christ, ଯଦି କେହି କହେ ମୁଁ ମ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, it is to be doubted, ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ଉଚିତ। If he loves Mary, ଯଦି ସେ ମ୍ୟାରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଯାହାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ, ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ୟା ତା ଭିତରେ ମାଡ଼ କରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଏଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିପଥଗାମୀ ହବ। କାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ପଢୁଥିଲି, ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଣଜା ହୃଦୟ, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନା, କହେ ମାମୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ କୁଆଡେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନା। ତୁମେ କି ଭଗବାନ? ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଥିଲା। ତାପରେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛେଳି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଛେଳି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ପାଇ ସିଏ ଯାଉଥିଲା କଟା ହବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କୌଣସି ମତେ କାହାକୁ ପଟେଇକି ଦୋକାନରୁ ମାନେ ଯୋଉ କାଟି ନେଉଥିଲା କଂସେଇ, ତାଠୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ତ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡିଲା, ଠାକୁର ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ। ସାଧାରଣ ଛେଳି ପାଇଁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଭଳି ସାଧାରଣ ମରିଲା ତାକୁ ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ପୋତି ଦିଅ, ଏ ମଣିଷ ଭଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା
ସେଇ ସମୟରେ ତ ପଚରା ଯାଇନି, ପର ସମୟରେ ଠାକୁର ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟ ନାମରେ ଛେଳିଟି ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଓଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରେর ଭାଞ୍ଜା ଭଗିନୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏନା। ତେଣୁ ସିଏ ଛେଳି ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଉ ମାନେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ କେବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ওটা ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁরের ଭାଞ୍ଜେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଜିଜସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେବେ? ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେମିତି ହୃଦୟ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ପାଇଲା, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ବହୁତ କଷଣରେ ରହିବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ବହୁତ କଷଣ ଯୁକ୍ତ ହବ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ପ୍ରେରିତଙ୍କର ନିନ୍ଦା। ପ୍ରେରିତଙ୍କର ନିନ୍ଦା ବା ବ୍ଲାସଫେମି ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଖରାପ କଥା। ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟେ ମେସେଜ 1960s ରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ୍ୟୁମ 9 ଦ ମେସେଜରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ 99 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ସେ ବାଣୀଟି ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମେସେଜ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଦ ଡେ ଇଜ କମ୍ ଅଗେନ୍। ଆଜି ସେଇ ଦିନ ପୁଣି ଆସିଛି। with all its sad memory, ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ, ସ୍ମୃତି ସହିତ। when the life of love, ପ୍ରେମଙ୍କର ଜୀବନ was lost in tyranny, ପ୍ରେମଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, uncast and ignored, କେହି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ। The cross is still alive, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଟା ଲଗାନ୍ତି ଜିଜସଙ୍କର, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମରା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ପର ସମୟରେ କୁଆଡେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରସ୍ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। କ୍ରସ୍ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ। ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ରେଷ୍ଟ ଲଭ୍ କମ୍, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଝରି ପଡୁଛି। ୱିଥ୍ ଥ୍ରବିଂ ଥ୍ରିଲ୍, ଶିହରଣର ସହିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରି ଦଉଛି। ମ୍ୟାନ୍ ପିୟର୍ସ ହିମ୍ ଦ କ୍ରୁଏଲ ଟଣ୍ଟ, ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ରୂପେ ହତ୍ୟା କଲା। ରିମେମ୍ବର ଟୋନ୍, ମନେ ରଖ ସେଇ ଟୋନକୁ। Bear the cross, installing him with love. Let thy love minder to him the love, embracing all that he hath, ଯାହା ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। Live in that love and make man fit to save himself with the tiding of him, the man, God, the Son of Man, ସେ ମଣିଷଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର। Blessed peace, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ବ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ହେଭେନଲି ସେଣ୍ଟ, ସ୍ୱର୍ଗର ମୃଦୁମନ୍ଦ ମଳୟ ପବନରେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଏଇଆ କହିକି ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନଥିଙ୍ଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଜସକୁ କ୍ଷମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କ୍ଷମା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାହାଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜିଜସ ଏଭଳି ଦୟାଳୁ, ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଶବିଦ୍ଧ କରି ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇ ଝରି ପଡୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା 6 ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମକୁ ବି ଏମିତି ମରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଜିଜସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତୁମେମାନେ ପାରଦୀସରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଚୁଗୁଲିଆ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କୃଶବିଦ୍ଧ କରି ମାରୁଥିଲେ, ଦେହରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହି ପଡୁଥିଲା, କୁହାଯାଏ ସେ ରକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଚିହ୍ନ ହେଇ ରହିଛି, କାରଣ ଜିଜସଙ୍କର ରକ୍ତ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ତ ଗଦା ହେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କି କହୁଥିଲା କି ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରନା, ମତେ ମାରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ଜିଜସକୁ ତ ନିନ୍ଦା କଲେ, କହିଲେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ମଣିଷ। ମ୍ୟାରି ଯାହାଙ୍କଠୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ନ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅପଭାଷାରେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷିତା ଥିଲେ ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କୋଉ କଦର୍ଥ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ମାନେ ଜିଜସକୁ ତଳକୁ ମାନେ ନ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି। ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ କଣ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋକ କେମିତି ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? କୃଷ୍ଣ ଆସି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କେବେ ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିଜସ କେବେ ମାନେ ସରି ମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି? ବା ମହମ୍ମଦ ବରଂ ଆହୁରି ମହମ୍ମଦ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଏଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଜେରୁଜେଲମ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏ କଥା ଆପଣ କୋରାନରେ ପାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଠାକୁର ଛୋଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆମ ଠାକୁର ପୁରୀକୁ ଯିବେ, ଆରେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ତ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେବେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, କିଏ କୋଉଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୁଏ, କେହି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତିନି, କେହି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମାନେ ତଥାକଥିତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖ ଧାରଣା ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ବେକାର ଆଉ ବାଜେ କଥା। ପ୍ରଫେଟ ସବୁବେଳେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ହିଁ ଥିଲେ। ହଁ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କୋରାନରେ ପାଇବେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଡାଟାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରାଯାଇଛି, ବା ସେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି କିଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବୟାନ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ବିକୃତି ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେମିତି ଲୋକ, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ନା। ଅରିଜିନାଲି କଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ସମୟ ଗଡିଗଲା ପରେ ସତ୍ୟଟା କଣ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ? ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହନୁମାନ ଉଡି ଉଡିକି ପଳେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଛେ ଯେ ହନୁମାନ ପହଁରି ପହଁରିକି ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଡିବାର କଥା କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? କାରଣ ସେଟା ମଣିଷ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଡିକି ଯାଇଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି କେହି ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଉଡିକି ପଳେଇବେ। ତ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥାଟା, ତ ଆମେ ଅନେକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ପାଉନା। ତେଣୁ ସବୁଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବି ଆମେ ମାନେ ମାନି ପାରୁନୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବି ମାନିବୁ ବି କେମିତି, କାରଣ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ
ତା ଯେ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ସେ କଥାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଣ ବୁଝାଯାଏ କି? ସେମିତି ତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ଯେ କଥାର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ବା ବୁଝା ପଡିବନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଜଣା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିପାରେ ନା, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ସେଇ କଥାର ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବନି, ଏହା ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସେଇଠି ହିଁ, ଯେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କଣ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତଥାଗତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳର ଦିଗରେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ବି ଆସାମରେ ଯୋଉ ଜିଜସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଣ ରେଭରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି ନଥିଲେ, ଜିଜସ୍ ଏବେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିଜସ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟର ଯୋଉ ସାଧନା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମରି ନଥିଲେ। ତାର 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ ଗାୟବ ଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 3 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ଅଣା ଯାଇଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ, ଭାରତରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକି ସମୟକୁ ସେ ବିତେଇଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କେବଳ ବାଇବେଲରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସି କହିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହବ ନା, ତେଣୁ ତାପର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟେଡ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ମଡିଫାଏ କରିବାକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ। ଯିଏ ଯାହାର ବିରୋଧୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧର କଥା ଲେଖେ। ଯିଏ ତାହାର ପ୍ରଶଂସକ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର କଥା ଲେଖେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ନ ଧରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ନ ଧରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଫେକ୍ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ରାବଣ କୁଆଡେ ଜିତିଥିଲା। ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରାମ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେହି ମାରି ନଥିଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ସାଲିସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାମାୟଣ ରହିଛି। କାରଣ ରାମଙ୍କର ଯିବାର ମାନେ 9,500ରୁ 15,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ରାମାୟଣ ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ତ ଏମିତି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ ହବ ହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ହେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜ ଅନୁସାରେ କୋଉଠି ରାମ ଜିତୁଛନ୍ତି ତ କୋଉଠି ରାବଣ ଜିତୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି 2 ଜଣ ଯାକ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ହବ, କାହିଁକି ହବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଭାରତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାପାନରେ ଆପଣ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଠି ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ତ ସେଠି ନାକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବ, କାନଟା ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିବ, ମଥାଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାପାନ ଲୋକ କେବେ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କେମିତି କରିବ? ଜାପାନର ଲୋକ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନା। ତ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସେୟା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଗଲେ ସେ ସେଇଭଳି ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, ଓ ସେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଠାକୁର କି? ଠାକୁର ବି ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବେନି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନୈୟା ବୋଲି କେହି ଡାକିବେନି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବେ। ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇନଥିବ। ମାନେ କଣ ଏଇଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହେଁ? ଆଉ କଣ କହିଲି? ଏଇଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ମନଗଢା କାହାଣୀ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ରହିବେ। ସେ କେବେ ବଡ ମାନେ ବୁଢା ହେବେନି।
ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଲୋକ ରହିବେନି, ସିଏ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି କିଛି ହେବେନି। ତେଣୁ ତଥାଗତ ମାନେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଗତ, ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ବିଗତିରେ ବା ତିରୋ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନଥ ସମ୍ପନ୍ନ କେହି ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଶିଖି ବି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତିରୋଭୂତ ପୂର୍ବତନ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁସାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ବିଗତ ମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ବିଭାର କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ବଦଳରେ ନିଜ ସତ୍ତାର ମୂଢ ଗୁଣ୍ଠିତ ଅଭିସମ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞତା ବିଭୂତ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଆତ୍ମ ନିମଜ୍ଜନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେ ଧରନ୍ତିନି, ପୂର୍ବତନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଆନତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହା ହିଁ ସାର୍ଥକତାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠେ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ପ୍ରେରିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଯେତେଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଯାହା କର, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତା ନହେଲେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଚାରିଆଡେ ଭଟକୁଥିବ, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି କେବଳ ନିନ୍ଦା, ଗ୍ଲାନି, ଅବଶୋଷ ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରିବନି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେରିତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁରୟମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ବତନ ମହାପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ଆନତ ସନ୍ନିବେଶରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଥରେ ଫରେନର ଭକ୍ତ ତ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ୟୁଜିନ୍ ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନ ଆସିଛନ୍ତି, ରେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଆସିଛନ୍ତି, ହାଉଜର ମ୍ୟାନଙ୍କ ମା ମିସେସ ସମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଅନେକ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ମିସେସ ମ୍ୟାରିନ୍ ନାମରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପରେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନା ଚେନ୍, କେତେ ଭରିର କୁହନ୍ତୁ ନା, 5 ଭରିର, ଆଜିର ଟାଇମରେ ମୋର ଦେନ 10 lakhs ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ କି ବେଶୀ ହବ। ସେ ସୁନା ଯୋଉ ହାରଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆଜି ଜିଜସ୍ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜିଜସକୁ ଦଉଛି। ଯଦି ଆଜି ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଝଲକ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ବହିରେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଫେକ୍ସନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଯୋଉ ଦରଦ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଠାକୁର ତ ନେଲେନି, ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ବଡମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ବଡମା ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦରକାର, ବିକଜ ମ୍ୟାନ ଇଜ ମାଇ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ମଣିଷ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ, ମଣିଷ ହିଁ ମୋର ଅର୍ଥବ୍ୟୟ, ମଣିଷ ମୋର ସବୁଠୁ ପରମାର୍ଥ। ଯଦି ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ନେଲେନି, ଫେରେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମା ସେ ମିସେସ୍ ମ୍ୟାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବଡ ହାରଟା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଜିଜସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ଭାବନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଟଙ୍କାଟି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଦେବି, ତମର ଶଳା ପଇସା ଖିଆ ଠାକୁର, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବଟା। ଯଦିଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର
ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା କମି କମି ଆସିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ରବିବାରଟାକୁ ଛୁଟି ଦିନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡେ ହିଁ ସେଇଆ, ନା ମନ୍ଦିରରେ ନା ମସଜିଦରେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୋଉଠି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାର, ଭଗବାନ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଟାକୁ ଲୋକ ବୋଧେ ବହୁତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ୍ତା ଯାହା ଯାହା ନେଇ ହୁଏ, ସେଇ ତଥାଗତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତଥାଗତ, ଯିଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, କାରଣ ସେ ଲୋକକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମହାଦେବତା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତ୍ୱର ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱର ବୀଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ତ ତଥାକଥିତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଦାର୍ଶନିକ, ଗବେଷକ, ସମାଲୋଚକ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୁଅନ୍ତି, ଭୟ କାତର ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କର କଥା। ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ସବୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ? ଆମର ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଆମର ତ ଏଇ ଭଣ୍ଡ କଥାର ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ବିଭେଦ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ନେଇ ଆସିନି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ମାରିଦବ, ନା ମୁଁ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବି। ଏଥର ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇ ନିଜର ସବଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁ ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେଇ। ଏ ସମୟରେ ବି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କଥା ତାହା ପରିପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ପକେଇ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରେରିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ୟୁନୁକ୍ ଫର ଗୁଡ, ଜଣେ ଆସି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନୁକ୍ ଫର ଗଡ ବଲେ କଥା ଅଛି। ୟୁନୁକ୍ ଫର ଗଡ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନରେ ଜନ୍ୟ ନପୁସକ ହବା। କାକି ବଲେ, ଏଟା ଅଛି ବାଇବେଲର କଥା। ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଦେଖୁ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଆଉ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। କାରଣ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିପୂରିତ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେରିତଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ନ ମାନୁ, ନ ଶୁଣୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଜସଙ୍କର କଥା, ଆଇ am the way, the truth, the life. None can come to the Father but by me. ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ମତେ ବାଦ ଦେଇ କେହି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଗତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି,
प्रायतः अनेक तो लेखा ही जाइए आपण कृष्णंकर रामंकर बाल्यकाल तो रचना नहीं किंतु मोहम्मद और जीजस के भितर बहुत कम कथा मिले आउ जेतिकी टिके मिले ता भितर बहुत कंट्रोवर्सी युक्त कथा तेणु ताकू ठीक रे बुझीबाटा आम मानकर ही पारिनी आमे बुझी पारिनु तेणु वर्तमान जी प्रेरित अछंती तांकर अनुसरण करी एटलिस्ट टिके तो कथा बुझू अमान्य अबाध्य न हेई तांकर कथाटाକୁ बुझी टिके आमे जदि तांकर इच्छा को सम्मति देई प्रशंसा करी तांकर इच्छा अनुसार चालू ताहले अनेक दूर बोध आमे रक्षा पाई जिबा प्रेरितंकर निंदा करिबानी ब्लास्फेमी जोटाको कुहा जाय ताहा कबळରୁ आमे निजको रक्षा करी चलिबा पुणी क्राइस्ट एक कथा मध्य कहिसेंती आई एम कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय मु परिपूर्ण करबा को आसीची डिस्ट्रॉय करबा को आसीनी तो ई कथार प्रसंग रे ठाकुरंकर सेई कथा the sound of your call must reach me because I am sound. I am the best fulfiller of Rama. Ramanandan Prasad को कहते I am the best fulfiller of Sri Rama. I am the best fulfiller of Sri Krishna, Sri Buddha, Sri Jesus, Sri Muhammad. I am the best fulfiller of everything. ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିପୂରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆବେଗ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପୂରିତ ହବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ତା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠିକରେ ବୋଧ ହୁଏ ତାହା ବୁଝା ହିଁ ପଡେ ନା ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତଦନୁପାତିକ ହବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧତା ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ଜୀବନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆଜି ଯୋଉ ତଥାଗତ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ପ୍ରେରିତ 138ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ପରିପୂରଣ କରୁଛେ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଗତ ଆହୁରି ଆହୁରି ବିଗତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ତଥାଗତଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବିଭେଦ କରିବାନି ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବିଭେଦ କରିପାରିବାନି ଈଶ୍ୱର ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧିଶ୍ଚାର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳି ପାରିବା ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମର ସଠିକ ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ତଥାଗତଙ୍କର ଆଗମନଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବା ବିଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି